الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء
السماء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Doa pemelihara diri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر كل شيطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari sama-sama kita membaca tasbih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung pengajian kita hadis ke-35 muka surat 79 keterangan. Bayi itu juga haram berkahwin dengan mereka berdua, ayah susu, mak susu, dan semua ahli keluarga susuannya yang lain. Sebagai contoh, jika bayi itu lelaki, maka dia haram berkahwin dengan saudara perempuan susuan, ibu saudara susuan sebelah ayah susuan, ibu saudara susuan sebelah ibu susuan, anak saudara susuan dan sebagainya. Pendek kata, anak susuan ini sudah masuk dalam keluarga itu. Maka setiap perempuan yang diharamkan sebab keturunan, maka haramlah juga sebab susuan. Dia boleh melihat mereka tanpa perlu bertudung kepala dan boleh berdua-duaan dengan mereka. Cuma anak susuan tidak layak mendapat pusaka dan tidak wajib ditanggung nafkah. Nafkah dia, keluarga kandung dia lah yang bayar. Bahkan keluarga kandung dia kena upah kepada keluarga susunya berdasarkan ayat Quran, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ilaihin fa'atu fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika ibu susu menyusukan, maka bayarlah upah kepada ibu susu. Dia tidak layak mendapat pusaka, tidak wajib ditanggung nafkah, dan satu lagi, keluarga susuan ini tidak boleh menjadi wali nikah. Tambah satu lagi. Wali nikah mesti keluarga kandung. Ayah kandung, datuk kandung, saudara kandung. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 23, wa ummahatukumul lati, la ni panjang ni. Wa ummahatukumul lati, la tu ada alif kecil. Tapi dalam typing, keyboard tak ada alif kecil. Jadi kalau ayat Quran tu dia ada alif kecil, 2 harakat. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Maksudnya, kamu haram berkahwin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan susuan kamu. Quran hanya sebut 2 golongan. Anak susu haram kahwin dengan ibu susu, anak susu haram kahwin dengan saudara-saudara perempuan susuan, sama ada saudara perempuan tu anak kandung ibu susu ataupun saudara-saudara susuan ini turut menjadi anak susu. Mereka bukan anak kandung, mereka pun anak susu kepada ibu susu. Sama-sama minum susu daripada perempuan yang sama,
kilang yang sama, maka mereka semua dipanggil saudara-saudari susuan. Quran sebut dua je. Dalam hadis Nabi sebut lebih luas. Mak saudara susuan, pak saudara susuan, anak saudara susuan. Macam Nabi dengan anak Sayyidina Hamzah, anak saudara susuan. Sayyidatina Aisyah dengan adik Abul Qais, pak saudara susuan. Agu tu. Dia lebih luas. Apa-apa yang haram dengan sebab keturunan, maka haram juga dengan sebab susuan. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalil disyaratkan bayi itu kurang dari 2 tahun. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Maksudnya, dan ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan tempoh susuan. Dalil penyusuan mestilah sekurang-kurangnya 5 kali dalam waktu yang berpisah-pisah. Cara nak bilang 5 kali ni, ibu susu bagi susu, lepas tu ibu susu pisah badan. Pi ke lain. Pi tempat lain, nanti bila dia mai bagi susu, yang tu dikira kali yang kedua. Nanti dia mai lain kali kedua. Kalau anak ni minum susu sebelah kanan, kemudian dia bagi pula belah kiri, yang tu bukan kira 2 kali, yang tu kira sekali. Begitu juga anak ni duduk sebelah dia, tidur malam, lepas Isya tu tidur pukul 10, anak ni tidur dah, dengan dia pun tidur sekali. Dia tidur sebelah anak ni, dia bagi susu. Sebadan dia. Dia mengasuh anak orang tinggal dekat dia. 10 malam dia bagi susu, lepas tu dia pun tertidur dengan anak tu dalam pelukan. Peluk anak tu. Kemudian pukul 3 pagi, 4 pagi, anak ni teriak nak susu, dia bagi lagi. Dia tak pisah dengan anak tu. Hak pukul 10 malam tu dia bagi dah, anak tu kenyang, tidur. Budak kenyang tidur lah. Pukul 2 pagi budak ni teriak, mengerang tu, dia bagi lagi susu. Tu kira berapa kali tu? Kira sekali. Sebab tak pisah. Cerita dia pisah baru jadi 2 kali. Tu kira sekali. Walaupun hak tadi pukul 10, hak ni pukul 3 pagi, kira sekali. Sebab tak pisah. Dari sini kita dapat faham 5 kali itu 5 kali yang berpisah-pisah. Bukan 5 kali kenyang. Kalau kira kenyang, pukul 10 malam tu budak tu kenyang dah. Pukul 3-4 pagi dia teriak, dia lapar pula bagi minum, kenyang dah 2 kali kenyang. Walaupun 2 kali kenyang, tapi tidak berpisah, dikira 1 kali penyusuan. Kiri kanan itu kira macam satu hidangan. Ya. Poinnya bukan 5 kali kenyang, tetapi 5 kali yang berpisah-pisah. Berjarakkan. Kalau tak kenyang pun tak apa, janji berpisah. Saya buat contoh, ibu susu memberi susu kepada anak susu. Baru bagi seminit 2, tiba-tiba hujan turun. Anak ini belum kenyang. Ibu ini lari. Buka pintu. Pakai kasut. Lari pergi ambil baju yang disidai di ampayan. Di penyidai. Anak ini teriak sebab baru minum susu 2 minit. Belum kenyang. Ibu lari. Ibu susu lari. Pakai kasut. Buka pintu. Cepat-cepat ambil baju. Baju banyak. Lepas tu masuk dalam rumah, letak di tempat baju, anak ni duk teriak, lapar susu. Maka ibu ini mai sambung susuan. Walaupun mai sambung, tetapi kerana dia berpisah dengan anak ni, dalam beberapa waktu yang dipanggil berpisah, lama juga dia keluar, cari pintu, cari kunci pintu rumah, pintu geril, mana kuncinya, hujan dah turun, kelang kabut dia, memakan masa.
Pada pandangan orang ramai dikira dia dah tinggal anak tu, dia dah pisah dengan anak tu, walaupun anak ni menangis, belum kenyang, tapi dia pisah dalam jarak waktu yang adat akal kita kata kira lama jugalah dia tinggal itu. Cari kunci pintu, mana kunci, kemudian pakai kasut, lari kutip baju. Mungkin 5-6 minit yang dia gunakan, 10 minit. Dia suruh anak dia dukung dulu baby tu. Dia ambil baju. Dia mai pula tu sebenarnya bukan dikira sambung hak tadi. Dia mai bagi susu pula tu dikira kali yang berlainan, kali yang kedua. Kalau kita kata 5 kali kenyang, kita akan kata hak pertama tu tak kenyang, hak kedua baru kenyang, kita kira 1. Tak, kira 2 sebab berjarakan. Sebab tu kena faham fiqh. Takut anak tu dah susu 5 kali dah, dia tak erti bilang, dia kata dak baru 4 kali, tak jadi haram lagi. Besar-besar nanti dia buat budak tu jadi menantu dia, kahwin dengan anak dia. Tak sah pernikahan. Bilang bagi elok, reti bilang, faham cara bilang. 5 kali yang berasingan, kenyang tak kenyang itu bukan satu syarat. Syaratnya berapa kali? 5 kali. 5 kali itu macam mana? Khamsu mutafarriqat. 5 kali yang berasingan. Mutafarriqat yang berbeza. Time lain-lain. Berpisah. Berpisah-pisah. Kalau dah 5, dia bilang silap. Dia kira hak pi ambil baju tu campur jadi 1. Sebenarnya 5, dia kira 4. Bila besar dia berkenan dekat anak angkat ini. Bila besar dia berkenan dekat anak angkat ini, dia ambil jadi menantu, kahwin dengan anak lelaki dia. Mana boleh kahwin? Sebab anak itu bukan anak angkat, anak dia sendiri. Anak susuan dia sendiri. Cuma tak boleh jadi wali nikah, tak dapat pusaka dan tak wajib kita tanggung nafkah. Kita bela dia, kita boleh claim dekat keluarga dia. Keluarga bayar upah. Pampers dia. Ni panu yang sedia keluarga dia. Kesan daripada sebut, ada kesan pada hukum. Banyak yang sebut 5 kali kenyang. Tapi dalam kitab sebut 5 kali waktu berbeza-beza. Saya buat contoh pi tandai sakit perut pula cirik-birik ibu ni bagi susu. Tengah-tengah duk bagi susu tu dia sakit perut pula dah. Dia bagi susu atas kereta, dia mengasuh anak orang ni bawa balik rumah. Orang ibu ayah ni sibuk nak pergi melancong ke apa, tinggal anak. Tinggal anak, dia bagi susu. Di gurun dia bagi susu, lepas tu sakit perut, berhenti di gurun. Dia suruh, abang pegang Ustaz baby ni duk teriak, dapat susu. Dia pergi tandai ingat dekat ke, jauh juga berjalan. Kadang tandai penuh orang. Jadi tadi dia bagi susu, baby ni belum kenyang. Dia pergi tandai. Nanti dia main sambung tu baru kenyang. Kita bukan kira 1 kali kenyang, kita kira 2 kali. Tadi bagi dah, pi tandai, ni main bagi pula 2 kali. Waktu yang berpisah. Kalau kira kenyang, hak tadi kita bagi setengah susuan belum kenyang. Lepas tu ibu ni main bagi pula setengah susuan lagi baru kenyang, 1 kali kenyang. Bukan dikira 1 kali kenyang, tetapi dikira 2 kali waktu berbeza. Nampak ada apa yang saya cuba cerita ni? Kesan daripada fiqh. Buka kitab fiqh, dia tak sebut khamsu mutasyabi'at, tetapi disebut khamsu mutafarriqat. 5 kali waktu lain-lain. Tak syarat kenyang, tapi biasanya kenyang lah. Kalau jadi hujan turun tadi, tak ada nak kenyang lah, no? Pisah dengan baby, tak sempat kenyang. Nanti main pula 2 kali. Pisah. Kalau susuan pakai botol, botol pun yang penting susu tu susu badan. Yang penting tu susu manusia. Maka walaupun suap melalui botol yang diperah, itu pun dikira 1 kali penyusuan. Atau dia tak mau minum dah, botol tu susu banyak, dia tak mau minum dah, asing peti air ke apa ke. Nanti dia nak minum bagi pula, itu 2 kali. Bukan dikira berapa botol, dikira berapa kali. Tapi kalau dia minum, lepas tu dia cabut, tu bubuh pula,
Yang tu kira sekali lah. Minum sebelah kanan, minum sebelah kiri, kira sekali. Uruf yang menentukan berapa kali itu, dia ikut time dia. Berpisah-pisah jarak waktu, satu waktu ke satu waktu. Baik, kemudian kita tengok hadis di bawah. Rupa-rupanya dulu ada ayat Quran berkaitan berapa kali bagi susu baru jadi anak susu. Ada dalam Quran. Tetapi kemudiannya Allah memansuhkan. Ayat seperti ini Allah mansuhkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fima unzila minal Quran 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أي بعض الناس ما زال يتلوها قرآنا لأنه لم يبلغه النسخ بعد رواه مسلم باب التحريم ب5 رضعات. Babut tahrim bi khamsi, bukan bi khamsati. Bi khamsi rada'atin. Apa betul ya? Bi khamsi rada'atin. Yang ini kaedah adat ma'dud. Bila rada'at itu muannas, maka bilangannya kena dimuzakkarkan. Bi khamsi, bukan bi khamsati. Bi khamsi rada'atin. Ini kaedah nahwu. Tersilap ni. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, antara ayat Quran yang diturunkan dari langit, kemudian ayat itu dimansuhkan, ialah ayat berikut. Firman Allah. Kita ada dah sekarang. Cari dalam surah mana Ustaz? Tak ada dah. Sudah dipadam. Allah menurunkan ayat ini di peringkat awal Islam. Kemudian Allah suruh Jibril bagi tahu Nabi Muhammad padam. Padam apa? Padam tulisannya, padam bacaannya. Tak boleh baca dalam semayang ni. Tak boleh baca ni dalam semayang, batal ni. Orang panggil naskhut tilawah, dimansuhkan bacaannya. Kita baca dalam majlis ilmu ni boleh lah, dalam semayang tak boleh, batal. Sebab dia tidak dikira lagi sebagai ayat Quran. Dimansuhkan bacaan, dimansuhkan tulisan. Tak boleh wujud dah dalam Quran. Melainkan Quran tafsir. Bolehlah. Quran mushaf tu tak boleh. Dan dimansuhkan hukum. Ini menjadi bahan sejarah. Bahan sejarah supaya kita tahu dulu ada ayat ni. Tapi dah mansuh. Tulisan, bacaan dan hukumnya juga dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Bukan Allah U-turn, bukan Allah ni tak konsisten. Sat buat lagi hukum ni, ubah pula. Bukan. Benda ni sejak azali lagi, Allah dah tetapkan. Di permulaan Islam, begini hukumnya. Kemudian dirubah oleh Allah sendiri. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu tentang mansuh ni. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Apa-apa yang kami mansuhkan atau kami bagi Nabi Muhammad itu lupa, kami datangkan dengan sesuatu na'ti bi khairim minha. Kami akan ubah, kami buat mai hak lebih baik daripada hak hukum mula tu. Mula begini hukumnya, kemudian diubah oleh Allah. Aw mithliha, atau sama dengannya. Sama dengan hak dulu. Hukum asal diubah dengan hukum baru. Ini ayatnya. Kita boleh sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita boleh sebut qala Allah Ta'ala. Memang ini firman Allah. Sebahagian daripada firman Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ada di Lauh Mahfuz. Cuma di dunia ini Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu sahabat, padam, jangan baca dalam sembahyang. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna.
Maksudnya 10 kali susuan yang diketahui akan menjadi haram nikah. Dia confirm 10 kali bagi susu, pisah dengan anak tu, nanti main bagi susu waktu lain pula, haram nikah. Yuharrimna. Dia haram nikah dengan anak tu, dan semua family dia, keluarga dia haram nikah dengan anak susuan. Kemudian ayat ini dimansuhkan dengan ayat baru pula. Dimansuhkan ayat apa pula? Ayat bi khamsin ma'lumat. Tang hujung tu. Bukan asyru rada'at dah. Dia jadi khamsu rada'atim ma'lumatin yuharrimna. Dia bunyi macam tu pula. Dan ayat yang kedua ni, mansuh tulisan. Tulisan tak ada. Mansuh bacaan, tak boleh baca dalam sembahyang. Tetapi hukumnya kekal. Wa baqa'ul hukmi. Naskhul tilawah wa baqa'ul hukmi. Hukum, kita ambil makna ayat tu hukumnya kekal. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, Nabi bagi tahu 5 kali susuan menjadikan budak tu jadi anak susu. Ni mansuh ni ada macam-macam. Ada mansuh hukum. Ayat tu ada lagi pun ada. Ada yang masih kekal ayat, tertulis, termaktub dalam Quran. Boleh baca dalam solat, tetapi makna ayat dihapuskan. Pengamalannya tak boleh dah. Contoh, ayat wasiat harta kepada pewaris. Ayat, bila nak mati, wajib mewasiat kepada pewaris. Ayat tu tak boleh beramal. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Ayat tu ada dalam surah Baqarah. Memang ada. Kutiba. Cari perkataan kutiba. Dia dekat-dekat. Kutiba alaikumus siyam. Tu ayat puasa. Kutiba alaikumul qisas. Itu ayat hukum bunuh-membunuh. Ada satu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan kamu buat wasiat dekat family kamu. Tak boleh buat wasiat. Sebab kita mati. Perjanjian yang kita nak bagi harta lepas kita mati itu terbatal sebab sudah ada faraid. Wasiat kepada waris ini dilarang oleh Nabi. La wasiyata liwarithin. Tak boleh wasiat kepada waris. Itu dalam Baqarah kata kena wasiat. Itu hanya kekal tulisan. Pengamalannya dilarang oleh Nabi. Allah larang. Apa yang memansuhkannya? Surah An-Nisa. Ayatul faraid, ayat-ayat faraid dalam surah An-Nisa membatalkan kutiba alaikumul qis, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ni terbatal dengan surah An-Nisa ayat-ayat faraid. Dan terbatal juga dengan ditambah lagi lah dengan hadis Nabi la wasiyata liwarisin. Ulama usul fiqh kata hadis tidak boleh memansuhkan Quran. Ya. Jadi ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut tu dimansuhkan oleh apa? Oleh ayat Quran dalam surah An-Nisa. Ayat Quran memansuhkan ayat Quran. Kerana ulama usul fiqh tak bersetuju hadis memansuhkan Quran. Sebab hadis itu sifatnya zanniyah. Quran itu sifatnya thubutiyah. Qat'iyah. Gitu. Mutawatir. Hadis ahad, Quran mutawatir. Ini perbincangan usul fiqh. Tak apalah, yang penting ayat itu telah dimansuhkan dengan ayat-ayat faraid dalam surah An-Nisa. Quran memansuhkan Quran. Cerita nasikh mansukh ni seronok. Cerita sejarah. Kita faham Quran. Hak tak ada dalam Quran pun kita faham. Dulu ada ayat begini. Kemudian diubah ke ayat begini. Bila kita baca Quran, kita jumpa ayat Quran. Kita dapat tahu ayatnya begini. Asalnya begini. Diubah oleh Allah. Dimansuh. Dan saya ada juga bercadang untuk mengumpulkan nasikh mansukh fil Qur'ani wal hadis. An-nasikh wal mansukh fil Qur'ani wal hadis. Dalil-dalil yang telah dimansuhkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Hadis pun ada yang mansukh. Hadis contoh peringkat awal Islam, Nabi kata innamal ma'u minal ma'. Hanya sahaja air kerana air. Itu statement Nabi. Hanya sahaja air kerana air. Seorang sahabat Nabi tanya, bersetubuh kalau tak keluar air mani, kena mandi tak? Nabi kata,
Mandi buat apa? Tak payah mandi. Kalau keluar air, baru kena air. Kalau inzal, baru wajib mandi. Inzal itu keluar air mani, maka wajiblah kita mandi. Air kerana air. Faham di situ? Kalau setubuh tak inzal, tak perlu mandi. Tak wajib mandi. No? Tak wajib mandi. Dan Nabi pernah pergi ke rumah seorang sahabat, Nabi bagi salam. Dia tengok Nabi, dia tak buka pintu, dia pergi mandi dulu. Dia takut badan dia kotor, hadas, dia mandi dulu. Dia mandi kelang kabut, dia mandi. Basah-basah, dia tak ada nak lap, lepas tu dia mai ke pintu, buka. Boleh je buka pintu, tetapi mai tak mandi wajib pun boleh buka pintu. Ini salah faham di kalangan sahabat. Dia ingat dia berjunub, dia kena mandi dulu. Mandi kelang kabut, mandi basah-basah, lap sikit, menitik ayat, buka pintu. Wahai Rasulullah, minta maaf. Tadi saya mandi wajib dulu. Dan kemudian dia persilakan Rasulullah masuk. Agak lewat dia buka pintu. Kemudian dia beritahu Rasulullah, Arab ni dia suka terus terang untuk faham. Dia kata, saya tak mau malu. Cerita terus terang. Dia kata tadi dia bersetubuh dengan isteri dia. Kemudian bila Rasulullah mai tu, dia terus berhenti persetubuhan dan dia bagi tahu, wahai Rasulullah, saya tak inzal pun. Sebab dengar surah Rasulullah tu, saya tak inzal, dan sebelum saya buka pintu, saya pergi mandi dululah. Sebab saya ni kotor, saya ni berhadas. Ada Nabi minta maaf lah. Nabi kata Nabi pun tak tahu, seolah-olah kedatangan Nabi mengganggu dia dengan isteri dia. Nabi kata saya pun tak tahu, minta maaf. Dia bersetubuh, Rasulullah mai rumah dia, dia berhentikan persetubuhan tu dalam keadaan dia tak inzal. Kemudian dia pergi mandi dulu, baru buka pintu. Buka pintu terus, tak apa, tak payah mandi. Nanti mandi. Dan bila Nabi dengar macam tu, Nabi katalah, mandi buat apa dah tak inzal? Tak inzal, tak wajib mandi. Innamal ma'u minal ma'. Hanya sahaja wajib air kerana air. Air pertama tu mandi. Air kedua itu kerana keluarnya air mani. Itu statement Nabi. Ni peringkat permulaan Islam. Sababul wurud dia tu cerita latar belakang nak keluar hadis tu, ada cerita dia, cerita Nabi jadi tetamu rumah fulan bin fulan. Tapi kemudian dimansuhkan dengan hadis yang kita dah baca dalam kitab ni. Apabila seorang suami menggauli isterinya, Nabi kata wajabal ghuslu, wajib mandi, anzala am lam yunzil, sama ada inzal atau tidak inzal. Apabila idza taqal khitanan, apabila bertemu dua khitan tu makna hasyafah ra'suz zakar itu telah taghib dalam faraj, sama ada inzal atau tak inzal, kedua-duanya yang bersetubuh, yang disetubuhi, wajib mandi. Anzala am lam yunzil, inzalkah tak inzalkah, mandi kerana jima' walaupun tidak inzal. Nampak di situ dia punya sejarah dia, kronologi ceritanya begini, kemudian diubah bukan sesuka hati oleh Nabi. Itulah tajuk an-nasikh wal mansukh fil Quran wal hadis, hukum-hukum yang telah dimansuhkan dalam Quran dan hadis. Menarik kalau kita tahu, itu sangat menarik, bahan sejarah. Dan bila kita baca Quran, kita baca Quran, perempuan yang haid apa semua, dia tak boleh puasa. Nanti bila dia dah suci, dia kena qada. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Asalnya fa'iddatum min ayyamin mutatabi'atin ukhar. Wajib diqada berturut-turut pada hari yang lain. Kalau dia haid 7 hari berturut-turut, dia qada pun 7 hari berturut-turut. Itu di peringkat awal Islam. Kemudian Allah mansuhkan, Allah ubah firman-Nya, fa'iddatum min ayyamin mutatabi'atin ukhar. Dihapuskan mutatabi'at, tidak wajib berturut-turut pada qada puasa. Yang penting qada. Fa'iddatum min ayyamin, tak ada mutatabi'at, tak ada dah. Carilah dalam Quran, tak ada mutatabi'at. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti hari lain. Sama ada nak berturut-turut kah, tak berturut-turut pun tak apa. 7 hari haid, ganti 7 hari. Boleh selang-selang. Tetapi kata Ibnu Abbas, pakar tafsir Quran, dia kata kalau ganti turut-turut tu lebih afdal, sebab asal ayat mewajibkan qada. Al-qada mithlul ada. Qada macam tunai.
dia tinggal 7 hari direct, dia qada macam tu juga. Kalau bulan Ramadan, 7 hari itu puasa direct, tak boleh selang-selang. Qada pun afdal dan sunat dia puasa direct. Jadi, kita baca ayat begini, kita nampak, oh, asal ada ni. Ada tambahan perkataan, kemudian Allah hapuskan. Nanti kalau tuan-tuan doa lah, saya ni, idea nak menulis tu macam-macam. Cuma masa lah, no? Masa sempat tak sempat tu, Wallahu a'lam. Doakan mudah-mudahan Allah bagi kelapangan waktu. Ni antara salah satu yang tajuk nasikh mansukh dalam Al-Quran. Kemudian ayat ini dimansuhkan dengan ayat bi khamsim ma'lumat, maksudnya dengan 5 kali susuan yang sudah dimaklumi. Kata Sayyidatina Aisyah, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian sahabat masih membacanya. Duk baca lagi ayat 5 kali susuan ni. Kerana tidak sampai maklumat. Mana di hujung-hujung hayat Nabi lah. Ada yang tak tahu kata dah dimansuhkan. Ada yang tak tahu. Dia pun duk baca lagi. Baca mana? Bacalah semayang pun dah. Dan tak tahu, jahil. Tak sampai maklumat. Bukan viral macam zaman sekarang ni kan. Jadi salat mereka sah. Sebahagian sahabat masih membacanya kerana tidak sampai maklumat kepada mereka tentang pemansuhan kedua-dua ayat di atas. Ada yang duk baca lagi. Duk baca luar semayang, duk baca dalam semayang. Ya, hukum kekal. Bacaan tak boleh, tulisan pun tak boleh. Dia jadi bahan bersejarah ya. Banyak kita boleh kumpul 40 juga. An-nasikh wal mansukh dalam Quran dan hadis. Boleh buat tajuk pertama, kedua, bagi cukup 40. Banyak. Yakni, dan antara yang duk baca ni, kalau kita baca hadis, Sayyidina Umar pernah memuji Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni Nabi kata aqra'uhum. Yang paling tepat bacaan Al-Quran ialah Sayyidina Ubay. Dalam ramai-ramai sahabat ni, guru Quran yang terbaik ialah Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sehingga kan Rasulullah disuruh tasmi' surah Al-Bayyinah lam yakunil ladhina kafaru depan dia. Dia punya fasih, dia punya sedap, dia punya makhraj huruf tajwid dia memang tip-top lah. Memang bagus. Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar puji Ubay bin Ka'ab ini, dia pandai tafsir, sebutan Quran dia fasih. Aqra'una li kitabillah. Dia paling tepat bacaan di kalangan kami. Sayyidina Umar mengakui. Tetapi di hujung hadis ada dalam Sahih Bukhari. Tetapi Sayyidina Umar kata di hujung hadis tu, Sayyidina Umar kata tapi cumanya satu je. Sayyidina Ubay ni, dia kadang-kadang masih duk baca lagi ayat-ayat yang dah dimansuhkan. Duk baca luar mayah. Itu Sayyidina Umar berbeza pendapat. Ubay ni memang dia hebat, Sayyidina Ubay ni. Tapi satu masalah dia. Ayat yang dah mansuh dah pun dia duk baca lagi. Dia tak sampai maklumat dekat dia. Contoh, fa'iddatun min ayyamin, dia duk baca mutatabi'atin lagi. Sayyidina Umar tak setujulah macam tu. Jadi biasalah manusia ni, kita akui kelebihannya, tetapi ada juga kelemahannya. Boleh baca dalam Sahih Al-Bukhari. Tentang siapa Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Cuma Sayyidina Umar kata, masalah dia, ayat hak dah mansuh dah pun dia duk baca lagi. Tak boleh baca. Hak tu kekal dalam lipatan sejarah sahaja. Baik. Yakni ayat 10 kali susuan telah dimansuhkan tulisan dan hukumnya, sementara ayat dengan 5 kali susuan hanya dimansuhkan tulisan sahaja. Hukumnya terus dikekalkan. Suami wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anak. Ni tanggungjawab suami. Nafkah, makan, minum. Kalau duduk rumah sewa tu, siapa nak bayar rumah sewa? Tu kediaman, suami bayar. Bil air, bil elektrik, suami bayar. Tu isteri kena hormat suami. Suami tanggung habis. Bil air, suami bayar. Bil elektrik, suami bayar. Makan, suami beli. Beras, ikan, ayam, daging, gas, dapur, suami belakang. Itu yang Allah Ta'ala sebut, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki mentadbir urusan keluarga, termasuk isteri-isteri. Dia pentadbir, dia pengurus.
Itu jasa di sudut suami lah. Isteri pun berjasa mendidik anak, mengemas rumah, walaupun bukan tugas isteri, tapi bantu-membantu lah. Kemas rumah, masak, ayak tangan isteri kan. Tolong menolong. Suami di sudut kewangan dia kena berbelanja. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'. Allah lebihkan sebahagian atas sebahagian. Isteri kelebihan dia boleh mengandung, suami tak boleh mengandung. Isteri melahirkan anak, suami hebat mana pun tak boleh beranak. Isteri penyabar dengan anak-anak, suami ni kurang penyabar lah. Cengih, dia tegas sikit. Ada kelebihan masing-masing. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'. Allah lebihkan sebahagian atas sebahagian. Jangan isteri duk kira aku yang beranak, aku yang mengandung. Betul lah. Suami pula duk kata aku yang beli beras, aku yang bayar bil elektrik, bil air. Betul lah. Masing-masing lah. Wa bima anfaqu. Dan Allah melebihkan suami kerana mereka infak. Mereka berbelanja. Isteri tak wajib kerja. Suami wajib kerja. Duit suami untuk keluarga. Jadi hormat suami. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia kerja di luar. Dia pergi melancong, dia pergi meniaga di satu tempat. Di negara Syam. Dia balik ke Madinah. Dia cerita kat Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, saya pergi sana, saya meniaga. Saya tengok orang sana duduk sujud dekat pemimpin mereka. Orang kampung sujud kat Tok Pengulu. Rakyat sujud dekat DO, pegawai daerah. Dan raja-raja setelah dah. Raja-raja ni memang mereka sujud cium kaki lah. Sujud cium kaki raja. Raja. Pegawai daerah, Tok Pengulu kampung pun orang pakat sujud. Lalu je pakat sujud. Dia balik tu, dia cerita kat Nabi. Nabi kata, hang cerita ni apa? Hang mau ni cerita apa ni? Dia kata bukan sekadar cerita. Saya nak minta izin, wahai Rasulullah. Boleh tak saya nak sujud dekat Rasulullah? Pula dah buang tabiat sungguh dia ni. Dia cerita tu satu bab. Nabi tanya, hang nak apa di sebalik cerita ni? Dia kata, dak lah. Mereka sujud dekat Tok Pengulu, dekat DO, dekat menteri, dekat raja. Saya teringin nak sujud dekat Rasulullah. Nak sujud dekat kaki Rasulullah. Kan ada lagu dulu kan. Kan ku sujud di kakimu. Mana boleh sujud? Jadi Hindu sujud. Ada lagu dia buat lagu dekat mak dia kan. Kan ku sujud di kakimu. Ku pohon restu. Mana boleh sujud? Tak boleh sujud kat kaki mak pun tak boleh. Jadi sahabat ni minta izin, boleh tak saya sujud dekat Rasulullah? Sebab Rasulullah lagi patut disujud daripada pemimpin-pemimpin mereka. Rasulullah kata, la taf'al. Jangan ada buat perangai huduh gitu. Tak boleh. Nabi kata, sekiranya boleh makhluk sujud kepada makhluk, sudah lama aku suruh isteri sujud kepada suami. Kerana apa? Kerana suami menanggung nafkah untuk keluarga, untuk isteri. Berterima kasih kepada suami. Kalau boleh sujud, aku suruh perempuan-perempuan, isteri-isteri sujud dekat suami. Kalau boleh. Tapi tak boleh lah. Saat gitu, lepas habis kuliah ni, pakat pergi sujud kat suami pula tak boleh. Kalau boleh, aku suruh dah. Tapi tak boleh. Hormat kepada suami. Jangan sampai sujud lah. Baik. Hadis yang kita nak baca ni, kalau suami ni jenis kedekut, tak bagi duit dekat isteri. Beras dah habis. Dia buat slogan, beras kita beli. Beli apa? Duit kedekut tak mau bagi duit. Isteri boleh ambil senyap-senyap duit suami untuk beli barang dapur. Itu cerita dia. Boleh ambil. Kalau suami yang agak kedekut, pekin berbelanja untuk keperluan keluarga, dia tak mau beli barang, dia kira nak makan je, isteri boleh ambil senyap-senyap. Beli beras, beli bawang, ambil senyap-senyap, beli tepung. Tapi jangan kantoi ya. Ambil je lah. Halal ni. Mencuri macam ni halal, tak kena potong tangan. Curi untuk keluarga memang kewajipan dia. Memang dia kena. Jadi dia pun heran. Beras tak ada kan? Ni macam mana boleh ada? Adalah macam mana rezeki Allah bagi pada dia duk cabut RM50 pelan-pelan. Bil ma'ruf, kadar yang berpatutan. Jangan ambil banyak-banyak. Lagi kantoi. Ambil sikit-sikit. Isteri boleh ambil
duit kan untuk keluarga lah, bukan untuk dia syok-syok beli kat Shopee, beli kat Lazada, beli bahan-bahan keluarga ni lah. Tengok beras habis dah, beli beras, beli makanan, betul lah. Ataupun ambil duit dia pergi bayar bil ayak, doktor tangguh banyak kali suruh anak pergi bayar. Nak minta dia payah nak bagi. Benda kena bayar, bil tu kena bayar, mana boleh biar dia potong. Gitu. Ini pernah berlaku kepada isteri Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kita baca terjemahan lah bagi ringkas ertinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, isteri Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pak mentua Nabi. Dia pak mentua Nabi. Anak dia Ramlah binti Abi Sufyan yang terkenal dengan panggilan Ummu Habibah, isteri Nabi. Pak mentua Nabi pun agak payah nak bagi duit dekat mak mertua Nabi, Hindun lah. Hindun ni mak mertua Nabi. Dia ada sejarah hitam dulu, dia pernah tokok hati Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dia keram dia. Iaitu cerita jahiliah dia lah. Kemudian jadi muslimah yang baik dan menjadi mak mertua Nabi, Hindun. Hindun nama dia. Hindun binti Utbah. Isteri Abu Sufyan bernama Hindun binti Utbah ni mak mertua Nabi. Masuk berjumpa Nabi SAW. Dia masuk jumpa menantu dia, Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah. Panggil Rasulullah juga walaupun menantu. Hormat tu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang kedekut, dia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi untuk perbelanjaan diriku dan anak-anak. Bolehkah saya mengambil hartanya tanpa pengetahuannya? Misalnya Nabi SAW bersabda, ambillah hartanya sekadar yang diperlukan sahaja untuk perbelanjaan kamu dan anak-anak kamu. Keterangan suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, iaitu nafkah tempat tinggal, makanan, minuman, ubat-ubatan, pakaian, pendidikan, peralatan kebersihan, persolekan. Isteri nak beli bedak ke, gincu ke, dia nak pakai dalam rumah. Pakai luar tak boleh. Nak berhias, dia suami beli. Sabun, shampoo, ubat gigi, suami beli. Lotion, whitening, suami kena beli. Tapi pakai dalam rumah lah. Jika suami mampu untuk memberi nafkah dan dia bersikap susah membelanjakan duit, dia suka menyimpan duit dan kedekut, sedangkan di rumahnya tiada makanan dan tiada barang dapur, maka isteri boleh mengambil wang dari poket suami secara senyap-senyap. Ia tidak dinamakan mencuri kerana duit itu diambil untuk perbelanjaan yang diperlukan dan diambil dengan kadar yang munasabah, bukan diambil untuk berfoya-foya atau suka-suka sahaja. Wallahu a'lam bis wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alayna tawbah taghsil likulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.